تلنگانہ میں نظام قضات کا استحکام ضروری ہے۔ اس سلسلے میں بعض قاضی حضرات کی جانب سے نکاح کے امور کے بجائے خلا اور طلاق پر جو توجہ دی جا رہی ہے، اس میں اصلاحات اور تبدیلی لانے کے لیے ہمیں خود سے اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ مولانا بندگی بادشاہ قادری نے کہا کہ قضات اور وقف بورڈ کا تعلق ابتدا سے ہی گہرا ہے، کیونکہ قضات کی خدمات کے لیے مورثی قاضیوں کو کافی اراضیات بھی دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے اوقاف اور قضات کا معاملہ ایک دوسرے سے مربوط ہے، اسے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رکن ریاستی وقف بورڈ نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کا ماڈل نکاح نامہ اور میرج سرٹیفکیٹ دیگر ریاستوں کے لیے قابل تقلید ہے، جسے دنیا بھر کے سرکردہ ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے نظام کو خراب کرنے کے بجائے اسے مزید مستحکم بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قاضیوں کا تقرر کا محکمہ اقلیتی بہبود سے تعلق رکھتا ہے۔ محکمے کی جانب سے متعلقہ ضلع کلکٹر سے رپورٹ حاصل کر کے تقررات کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے جب ان کے خلاف کوئی شکایت ہوتی ہے تب بھی ضلع کلکٹر کو چاہیے کہ وہ اس پر ضروری کارروائی کرے اور قاضی حضرات کے تقررات کے ضمن میں انجمن قضات سے بھی حکومت یا متعلقہ ضلع کلکٹر سے مشاورت کرے تو اس میں بھی مزید بہتری آ سکتی ہے۔ آج حج ہاؤس میں جس قاضیوں کے ساتھ جو میٹنگ تھی، کس بنیاد پر رکھی گئی تھی؟ دیکھیے، پہلے تو مجھے کوئی اس میٹنگ کا علم نہیں تھا، کیونکہ میں وقف بورڈ کی ہمارے ارکان کی میٹنگ کب مقرر کی جا رہی پوچھنے کے دریافت کرنے کے لیے گیا، تو مجھے یہی بتایا گیا کہ بھائی لگ بھگ 6 تاریخ کو کریں گے اسمبلی کے بعد۔ تو میں اسی میں گوشہ تھا کہ بھائی جلد سے جلد میٹنگ وقف بورڈ کی ارکان کی رکھا جائے، کیونکہ کافی ایجنڈاز پینڈنگ ہے۔ لوگ اپنے کمیٹیوں کو رینیول کرنے کے لیے اور مختلف پرمیشنز کے لیے، پروجیکٹس کے لیے، ڈیولپمنٹ آف وقف پراپرٹیز کے لیے پھرتے جاتے ہیں، ان کے ایجنڈاز کافی پینڈنگ ہیں، کیونکہ گزشتہ میٹنگ میں بھی 47 ایجنڈاز دیے گئے تھے، اور وہ ایجنڈاز جو ہے ابھی اس کو کوئی زیر غور نہیں آئے تھے۔ تو لہٰذا اب جو ہے ہمارے کنے ایک سی او فل فلیج ہیں، ضرور وہ انچارج ہیں مگر ہمارے دفتر میں موجود ہیں، کیونکہ وہ ویجیلنس آفیسر کی حیثیت سے کام کرنے کی وجہ سے وہ دونوں عہدے سنبھالے ہوئے ہیں، انچارج سی او ہے۔ تو اسی وجہ سے میں اس میٹنگ کے اس میں گیا، اور اس میں آپ کے قضات کا ایشو چل رہا تھا کہ وہاں کے ای او کا ان کا اصرار تھا کہ قاضی حضرات آئے ہوئے ہیں، تو جو ہے ان کی کچھ رائے ہیں اور کچھ اب تجاویز کہ وہ رہ سکتا، آپ جب آئے ہیں تو اس میں تھوڑا آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے بولے، تو میں اس میں جو ہے وہ میٹنگ میں شامل ہوا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قضات کے جو تکالیف ہو رہے ہیں، جو قاضیوں کو جو وقف بورڈ اور قضات کے بیچ میں، قاضیوں کے بیچ میں جو خلا پیدا ہونے کے چانسز دکھ رہے ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ کچھ مشاورتی طور پر ان کو بلایا گیا تھا شاید میری۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہر مسائل کا حل ہمارے کا نہیں ہوتا ہے، جس کا مسئلہ ہوتا ہے انہی کنے اس کا حل بھی ہوتا ہے۔ میں صاف واضح طور پہ کہا کہ وقف بورڈ کا امور کے مینجمنٹ ہو یا قضاتی امور ہو، یہ سارے چیزیں جو ہے ہمارے اپنے ہیں، اور اس کو بہتر، اس کی جو بھی بیٹر ایڈمنسٹریشن اور بہتر انتظام کے لیے ہم کو خود کرنا ہے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اٹ از اے کامن سینس کی بات ہے۔ ہم طے کر لیں کہ اچھی خدمات انجام دیں، کام اچھا کریں، جو مسائل آپ کے جو غلطیاں ہیں اس کو سدھار لیں، تو یہ ہمارے اپنے ہی اس میں وہ ہے۔ جیسا جاتے ہی آج ایک صاحب گھر لیے سوال کرے کہ قاضی کا اپائنٹمنٹ ہوا، اپائنٹمنٹ ہوتے پہلا کیس انہوں خلا کا کرے بولے، تو اس قسم کا جو پریکٹس ہے، کیونکہ نکاح میں فیس کم ملتی اور اس میں اگر کوئی سیٹلمنٹ میں ملتی بلکہ ایک سوال کر دیے، مطلب ایسی بات تو نہیں ہے۔ اب ان یہ مسئلوں کو کاؤنسلنگ کرنا چاہیے، ایسی کوئی اس کی فیس طے شدہ نہیں ہے، خلے کی فیس وغیرہ۔ یہ جو ہے قاضی ایکٹ ہے، جس میں جو ہے قاضی حضرات کو مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اپائنٹ کرتا ہے، اور وقف بورڈ ایک نوڈل ایجنسی ہے، وہ ریکارڈ کیپنگ ایک نوڈل ایجنسی ہے۔ وقف بورڈ کی وجہ سے ایک میرج سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور آپ کا جو ہے وہ آپ کو ایک جو کتاب دی جاتی ہے دولہا کو اور ایک دلہن کو، اور ایک اسٹیٹ آرکائیو میں رہتی ہے، قاضی کنے رہتی ہے۔ تو اسی طریقے سے میرج سرٹیفکیٹ لینے کے لیے ہمارے کنے کاپی لیتے ہیں لوگ، تو ایک ریکارڈ کیپنگ کام ہو رہا ہے، اور ایک نوڈل ایجنسی ہے۔ آپ ایمبیسی میں جائیے ویزے کے لیے، میرج وائف پروف دینا ہے، میرج سرٹیفکیٹ دینا ہے۔ تلنگانہ کا میرج سرٹیفکیٹ سسٹم اور آپ کے اے پی اسٹیٹ وقف بورڈ کا میرج سرٹیفکیٹ سسٹم بہت ہی بہترین سسٹم ہے،
अच्छा सिस्टम है, उसको हम उसकी उस सहूलत और इस चीज़ को जो है बहुत ही खूबी से अच्छी तौर से रूबे अमल लाना इस चीज़ों को, और इस चीज़ को कायम और दायम रखना। इसके अंदर अगर कोई मैटर सबजुडिसाइज करते हैं, कोर्ट को अप्रोच होते हैं, तो उनका मसला क्या है, किस वजह से अग्रीव्ड पार्टी कोर्ट को जा रही है, क्या चीज़ है, उसको हमको दुरुस्त करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। और हम वक्फ बोर्ड की जानिब से जो है इस मामले में बेहतर से बेहतर, CEO वक्फ बोर्ड ने कहा कि सीनियर काउंसिल वेदला वेंकटरामन उनको जो है हम एंगेज करें हैं, तो अच्छे से अच्छा काम वक्फ बोर्ड कोशिश कर रहा है करने की। आना इशू कर रहे हैं बोले तो देखिए, वो तो पहला सर्टिफिकेट तो खाजी इशू करता, वो जो बुक है वो भी एक मैरिज सर्टिफिकेट है, उसमें जो है उसमें तो बाज़ाब्ता गवाहों की दस्तखत है, दूल्हा दुल्हन की दस्तखत है। आपके मैरिज सर्टिफिकेट में ये दस्तखत थोड़ी रहते, उसकी बुनियाद पे मैरिज सर्टिफिकेट इशू होता। तो खाजी तो भाई कॉम्पिटेंट है ना, वो बुक इशू कर रहे हैं, उन्होंने साइन ले रहे हैं, तो वो खुद एक सर्टिफिकेट है, मजीद दोनों सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मेरे इल्म में तो नहीं है ऐसी बात। नहीं, काजी साहब हजरात जो है जो बुक दे रहे हैं वो सही है, उसके अलावा भी जैसा मैरिज सर्टिफिकेट जहाँ वक्फ बोर्ड में जो मिलता है, हाँ, उसी तरीके के वो लोग भी इशू कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का नेम एंड स्टाइल ऑफ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, नेम एंड स्टाइल ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड इज कॉम्पिटेंट, कोई दूसरा इशू नहीं कर सकता उसको। तो वो काजी हजरात भी इशू कर रहे हैं और खुला का भी वो लोग सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, वैसे अपनी तरफ का। तो आप ऐसे एविडेंसेस के साथ देखिए, ये कंप्लेन प्रूफ के साथ देना लाके ऐसा हो रहा, तो उसमें जो है इंतजामिया बेहतर काम करेगा। आप लाइए CEO वक्फ बोर्ड को दीजिए, और सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर बेहतरीन ऑफिसर हैं आपके अहमद नदीम साहब, इज ए डेड ऑनेस्ट पर्सन आदमी, जो है इज ए हाई कैलिबर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर है, उनको दीजिए, लेके जाके बताइए उनको आप एविडेंस। बोला ना आपको वर्ड्स फ्लाई राइटिंग रिमेन्स, यू प्लीज जॉट डाउन ए कंप्लेन, अटैच ए प्रूफ, अप्रोच टू द कंसर्न अथॉरिटीज। तो इसका इलाज जो है, जो खजात के अंदर जो हो रहे हैं, तो चीफ काजी को जाओ, चीफ काजी नहीं सुने तो इनकी अंजुमन है उनको जाओ, उन्होंने नहीं सुने तो थ्रू वक्फ बोर्ड जो है यू गो टू द सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर। इवन आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रिपोर्ट से जो है अपॉइंटमेंट हो रहा है काजियों का, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि बोनाफाइड रिपोर्ट जब देते हैं थ्रू लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो रिपोर्ट जिनको रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो भी जो है इक्वली करस्पॉन्डिंगली रेस्पॉन्सिबल इफ द पर्टिकुलर काजी इज नॉट बोनाफाइड। उनकी वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, खाली अगर कोई रिपोर्ट दे रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर रिकमेंडिंग अथॉरिटीज, HOD यहाँ पर अपॉइंटमेंट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिकमेंड करने के बाद सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये जो है इसको, ये चैनल को आप कंप्लेन दीजिए, जिसको जो जुमरे में देना है वही जुमरे में हमको अप्रोच होना है। अप्रोच नहीं होंगे तो इसकी सलाह कहाँ से होगी? ये तो फिर ऐसी शिकायतें रोड पे चलती रहेंगी, खाजी खुला करा दिया, खाजी जो है वो बढ़ के पैसे ले लिए, खाजी जो है सर्टिफिकेट इशू कर दिए। भाई आपका सर्टिफिकेट आपको एम्बेसी हो या आपके गवर्नमेंट के किसी भी इदारों में हो, वो वक्फ बोर्ड खुला के केसेस आते हैं, आप एक आर्बिट्रेशन बोर्ड के तौर पे, मुशावरती तौर पे उलमा के ने भेजिए, काउंसिल के लिए भेजिए, इनकी काउंसलिंग करिए। जब तक इनकी काउंसलिंग करके ज़्यादातर इसको रोकिए, इस चीज़ को रोकिए, बजाय इसके कि भाई इस चीज़ के अंदर जो है काफ़ी वो हो रहा है और ये काम को तरजीह देंगे नहीं। और एक बात वो बोल रहे थे कि मंडल वाइज हो जा रहे हैं, फला हो जा रहा है। देखिए कितने शादी खाने बन गए, शादी खानों का जिस तरीके से इजाफा हो रहा, शादियों आबादी का इजाफा हो रहा, ख़ानदानों का इजाफा हो रहा, निकाह को आसान बनाओ हो, तो शादी के उसमें भी जो है खाजी बर वक्त मौजूद होना है। तो वो नायब खाजी के तौर पे उनके तकर्रुरात वो खाजी हजरात करना चाहिए, और नायब खाजियों को भी जो है दफ्तरी उमूर में सदर खाजी वगैरह सहूलत देना चाहिए, ताकि वो उनके सदर खाजी और मौरूसी खाजी जो हैं उनसे जुड़े रहें। और वक्फ बोर्ड का ताल्लुक़ जो है खाजियों से अज़ल से है, क्योंकि औकाफ़ी जायदादें उनको दी गई है, खजात के ज़मीनें हैं कहीं, वक्फ बोर्ड से कोई अलग ताल्लुक़ नहीं हो सकता खाजी का, मगर डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर उनको अपॉइंट करता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो लोग है। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ
तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.